لاہور کے اسکول میں 10 سالہ بچی سے زیادتی کس نے کی؟ اسکول کے تمام CCTV کیمرے بند نکلے، پولیس مرکزی ملزم کا سراغ نہ لگا سکی۔ پولیس نے اسکول کے مالک، گارڈ اور 3 طلبہ کو حراست میں لے لیا، تفتیش جاری۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ متاثرہ بچی کی نانی کا کہنا ہے یہ کسی بچے کا کام نہیں، پہلے بھی 2 بچیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ المناک واقعہ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں پیش آیا تھا۔ غریدہ فاروقی کے شو میں مغلظات بکی گئیں۔ ٹی وی پر کل جو کچھ ہوا اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس، کہا محسن بیگ عمران خان سے پیسے مانگنے آتے تھے، عمران خان کے منع کرنے پر محسن بیگ خلاف ہو گئے۔ اپوزیشن رہنماؤں پر بھی کڑی تنقید، بولے اپوزیشن احتساب سے بچنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے۔ شہباز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں، NRO ملے گا نہ ڈھیل۔ اسناد تب بانٹی جاتی ہیں جب کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے وزراء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے تو پرویز خٹک کو کیوں محروم رکھا؟ OIC اتنی کامیاب تھی تو شاہ محمود کیوں ٹاپ 10 میں شامل نہیں تھے؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بجلی پھر مہنگی کر دی گئی، مہنگائی عروج پر ہے۔ مودی عمران خان کا فون نہیں اٹھاتا، چین سے بھی سی پیک پر ان سے نالاں ہے۔ PDM نے عدم اعتماد لانے کا اعلان تو کر دیا، مگر یہ ہوگا کیسے؟ اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اجلاس میں PDM جماعتیں پریشان دکھائی دی، عدم اعتماد کے طریقہ کار پر حیرانی کا اظہار کیا۔ نواز شریف نے وقت آنے پر عدم اعتماد کا طریقہ کار واضح کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ PDM کا عدم اعتماد کے لیے حکومتی اتحادیوں، GDA، MKM اور قاف لیگ سے بات کرنے کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان متحرک، آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، چودھری برادران سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ ووٹ پورے ہوتے تو اپوزیشن حکومت میں ہوتی۔ عدم اعتماد PDM قیادت کی خواہش ہو سکتی ہے مگر ان کے لوگ اس کے حامی نہیں۔ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ، کہتے ہیں PDM کی صفوں میں یکسوئی نہیں، اگر وہ تحریک لانا چاہتے ہیں تو بالکل لائیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اپوزیشن نے بارہا کوششیں کی لیکن ناکامیاں ہوئیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کل نہیں آج لے کر آئے، یہ عدم اعتماد نہیں، اعتماد پلس ہو جائے گا۔ شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، عمران خان نے کارکردگی پر عدم اعتماد کر کے شٹ اپ کال دی۔ شاہ محمود بہت جلد عمران خان کے خلاف بیان دیتے نظر آئیں گے۔ سعید غنی کا دعویٰ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے پہلے دن سے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کا موقف اختیار کیا، اب PDM نے بھی ہمارے موقف کی تائید کر دی، پیپلز پارٹی عمران خان کو باہر نکالے گی۔ عدم اعتماد کامیاب ہوگی، عوام حساب لیں گے، عمران نیازی کا بستر گول کریں گے۔ حمزہ شہباز کا جلال پور پیروالا میں کسان کنونشن سے خطاب، کہتے ہیں حکمرانوں نے عوام پر ظلم کیا ہے، چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ کورونا آیا تو بخار کی دوا مارکیٹ سے غائب ہو گئی، کسان کھاد کے لیے ترس گئے۔ توشہ خانہ کیس کا پوچھا جاتا ہے تو پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں۔ ہم نے جھوٹی تختیاں نہیں لگائیں، منصوبے مکمل کر کے دکھائے۔ PTI کا مارچ زرداری مافیا کی نیندیں اڑا دے گا، وفاقی وزیر علی زیدی کا دعویٰ۔ صوبائی ایڈوائزری کونسل کے اجلاس میں 26 فروری کے مارچ کی تیاریوں پر مشاورت، عوام کو متحرک کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا سندھ میں خواتین کی عزتیں تک محفوظ نہیں، صوبے کے عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں۔ نیپرا کا بجلی صارفین کو جھٹکا، فی یونٹ بجلی 3 روپے 10 پیسے مہنگی کر دی گئی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فی یونٹ بجلی 3 روپے 12 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی۔ اضافے کا اطلاق فروری کے بلوں پر ہوگا۔ شہباز شریف نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا، کہا حکومت صرف مہنگائی کی تبدیلی لائی، ہر روز اشیاء کی قیمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں یہ واحد حکومت ہے جس میں عوام خود اپنے خلاف لوڈ شیڈنگ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عوام سے وہ روشنیاں بھی چھین لی گئی ہیں جو نواز شریف نے لوٹائی تھیں۔ پروسیکیوشن صاف پانی پروجیکٹ میں کوئی خلاف ورزی یا لا قانونیت ثابت نہ کر سکی۔
शहबाज शरीफ के दामाद का मिल्कियती प्लाजा ओपन बिडिंग के जरिए साफ पानी कंपनी को दिया गया। एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस में मुल्जिमान की बरियत का फैसला जारी कर दिया। नून लीग ने साफ पानी केस का फैसला नैब न्याजी गठजोड़ पर तमाचा करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान का एहतसाब का झूठा बयानिया हर रोज मुंह के बल गिरता है। तफसीली फैसला पढ़ें, मनी लॉन्ड्रिंग हुई ना कोई कमीशन निकला। इमरान साफ फैसला पढ़ें और शर्म करें। लाकानूनियत, रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फवाइद सामने नहीं आए। एनसीए के क्लीन चिट के बाद मुल्क में तीसरे फैसले में शहबाज शरीफ सुरखरू हुए। फैसलों की नकल इमरान खान और किराए के तर्जुमानों को पढ़ने के लिए भेज दी है। इस्लामाबाद के थाना बाराकहू की हुदूद में 2 ग्रुपों में लड़ाई, मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। मुल्जिमान ने ताक़ुब करने वाले सब इंस्पेक्टर को भी गोलियां मारकर शहीद कर दिया। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मफरूर मुल्जिम की तलाश के लिए पुलिस के छापे। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्जिम को गाड़ी से निकलकर भागते देखा जा सकता है। शहीद पुलिस अफसर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह की तालिबा परवीन रिंद को हिरासा करने वाला डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ताहाल आज़ाद। परवीन रिंद के अहले खाना का एहतजाज, पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का दावा। तालिबा परवीन रिंद ने इंतजामी ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद कर दी। पेश होने से इनकार, इंसाफ के लिए अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का GIT बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने का फैसला। कहते हैं सिंध में बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, खवातीन डॉक्टर्स को हिरासा किया जा रहा है। वफाकी सतह पर GIT बनाने का मुतालबा करेंगे। तमाम केसेस की इंक्वायरी होनी चाहिए कि भेड़िए हैं कौन। पीर के पास नहीं गई, बेटे की ख्वाहिश नहीं है, शौहर ने नहीं मारा। पेशावर में सर में कील लगने से मुतासरा खातून ने शौहर के बाद जिन्नात के असरात बता दिए। बाज़-गिला के मुताबिक हीटर को हटाया तो कील लग गई, फिर होश न रहा। डॉक्टर से कोई बात नहीं हुई। 2 बेटे हैं। कराची में डाकू राज बरकरार। नाज़माबाद में कम उम्र डाकू ने दुकान का सफाया कर दिया। जाते जाते सिगरेट का पैकेट और कोल्ड ड्रिंक भी ले गए। फैज कॉलोनी में भी डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने लूट मार की। सुरजानी टाउन में पुलिस मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। मुल्जिमान खातीन से मोबाइल फोन और पर्स छीनते थे। कराची में ARY न्यूज़ के दफ्तर समेत मीडिया हाउसेस पर हमले और दीगर मुकदमात की ATC में समाअत। इस्तगासा के 2 गवाहान ने आमिर खान और फारूक सत्तार समेत दीगर मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। अदालत में सब इंस्पेक्टर गफ्फार और ASI शाहजहां का बयान कलमबंद। इससे कबल MKM रहनुमाओं और वकला ने केस की पैरवी से इनकार किया तो सूरत हाल कशीदा हो गई। अदालत ने सीनियर वकील शौकत हयात की मुकदमा मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। गुज़श्ता साल की हल 15 लाख में से 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म। शिकायत को मजाज आला अफसरान के हवाले किया जाए। मुतालिका अफसरान नजरसानी करके रिपोर्ट जमा कराएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। अफगानिस्तान को गंदम भिजवाने पर पाकिस्तान और भारत में मामलात तय। भारत 50,000 मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाएगा। भारत ने अफगान ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर्स की तफसीलात पाकिस्तान के हवाले कर दी। ज़राए के मुताबिक भारत 16 फरवरी से गंदम की तरसील पर काम शुरू कर देगा। वाघा बॉर्डर से गंदम अफगान ट्रकों के जरिए भिजवाई जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन मुआहिदा। मलिक अमीन असलम परचम थामे सऊदी अरब के समंदर में उतर गए। मुआविन खुसूसी और सऊदी शहरी ने परचम थामे आधे घंटे तक गोताखोरी की। मकसद दोनों ममालिक में समुद्री आलूदगी का खात्मा और आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब नए दरख्त लगाने, फ़ज़ाई और समुद्री आलूदगी के खिलाफ जंग में पार्टनर भी बन गए। SIUT में रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतज़ामिया को खराज तहसीन। डॉक्टर अदीब रिजवी बोले, हमारे रोबोटिक सर्जरी यूरोपीय मयार के मुताबिक हैं। कोरोना पाबंदियां बाप बेटी की मुलाकात में हायल हो गईं। शाहिद आफरीदी और उनकी बेटी लाहौर में एक ही होटल में मौजूद लेकिन मिल नहीं सकते। शाहिद आफरीदी ने बेटी से दूरी की वीडियो शेयर कर दी।
ग्लैडिएटर्स चलेंगे जीत की चाल या यूनाइटेड दिखाएंगे कमाल। पीएसएल सीजन 7 में आज होगा 2 साबिक चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में धमाल। पीएसएल 7 में वापसी का हदफ, कराची किंग्स की भरपूर प्रैक्टिस जारी। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। अदाकार और गुलकार अदील चौधरी बने शो में मेहमान। वसीम बादामी के साथ खेला शरारतों भरा मुनफरिद खेल, हासिल किया 4.5 स्कोर। साबिक कप्तान यूनुस खान ने मैच पर तबसरा करते हुए कहा, लाहौर के ठंडे मौसम और धुंध की वजह से पिच मुश्किल हो गई है। कॉमेडियन आतिफ ने माहिर नजूम कनान चौधरी और मुस्तफ़ा चौधरी ने आगा साहिब का रूप धार कर खूब कहकहे बिखेरे। चोलिस्तान में जीप रैली का मेला। स्टॉक कैटेगरी की रेस में 88 गाड़ियों की शिरकत, 3 खवातीन ड्राइवर्स भी ट्रैक पर। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का दूसरा और आखिरी राउंड कल होगा। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।